ಮಾಡಲಿ, ಯಾರು ಲೀಡರ್ಗಳು ಇರಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ 92 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. मोशीन मोशीन थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ಸೈಡ್ ಆಗ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. अफरोजा मीडिया वाले क्या पड़े आपकी नेतृत्व ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಹಕೀಂ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಅತ್ತೋಲಾ ಚೌಕ್ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ನಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕಳಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಾಗ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಭಾಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಭಾಳ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 150 ಕೋಟಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿತ್ತು 92 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷದ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರೀಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೇಮ್ ರಸ್ತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಯಾರವಾಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ವಾದ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತದೆ. ವಾದ ವಿವಾದ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತಾನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೀಗ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಂದು, ಉಳಿದ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಏನು ಹಿಂದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ತಾರತಮ್ಯ 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು. ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಬೈತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ತಾಜ್ ಗೋಡಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರು ಲೀಡರ್ಗಳು ಇರಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ 92 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೀನಿ. इधर देखो इधर देखो इधर देखो यहाँ देखो। ये साहब धक्का लगता ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತಾಯಂದಿರಾದ ವಾಟಿ ಅವರ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟವನ್ನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ MLC ರವರಾದ ಶ್ರೀ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸರ್ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಚನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಯಶಸ್ವ ಸತ್ಯಮೇ ವಿಜೇತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಈ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಈ ವಾಯಾ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಾಪುರ ಅಕ್ಷಿವರೆಗೆ
ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ದಿಂದ ಅತಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು. ಅತಿ ಬಡತನದ ರೇಖೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇರುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು, ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗರ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಗಡ್ಡ ಟಬ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದವರು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಣಿಮಣಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಣ ತಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು 165 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ MGN ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಯಾ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಟೆಂಡರ್ದೊಳಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ವಾಯಾ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ರೋಡ್ 1947ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಫ್ರೋಜ್ ವಾಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ವಾಯಾ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ರೋಡ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ವಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25ರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. जैसे आप सभी को पता है कि MGN फंड के ज़रिए आज से बीजापुर शहर में माइनॉरिटी एरिया में काम शुरू हो चुके हैं। ख़ास करके मैं इस मौके पर हमारे इंचार्ज मिनिस्टर श्रीमान जनाब MB पाटिल जी का तहे दिल से हम पूरे माइनॉरिटी की तरफ से उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं के बदौलत आज हमारे माइनॉरिटी में काम शुरू हो चुके हैं। कि जैसे कि आप सभी को पता है एक नालायक MLA चुनने की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो MLA आज तक माइनॉरिटी इलाकों में देखा तक नहीं था, तो उस MLA के कारण आज हमारे पूरे माइनॉरिटी, ये सिर्फ एक वार्ड की बात नहीं कर रहा मैं, जितने भी माइनॉरिटी वार्ड हैं उस वार्ड में हालात हमारे पूरी तरह से रोडों के होंगे या किसी और मसले के होंगे पूरे खस्ता हालत में थे। तो MB पाटिल जी की कृपा यूँ समझिए कि आज बीजापुर में हो गई। उन्होंने 160 करोड़ MGN फंड सैंक्शन करके सिर्फ अभी MB पाटिल साहब जी ने खुद कहा कि 60 करोड़ सिर्फ ये JM रोड तक 60 करोड़ तक का काम उन्होंने शुरू किया है। तो ये हम बीजापुर वालों के लिए, माइनॉरिटी वालों के लिए मैं समझता हूँ बहुत खुशी की बात है। भले देर से हुआ मगर काम पूरी तरह से सही तरीके से होगा ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अभी अभी MB पाटिल साहब ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर हुआ है उस कॉन्ट्रैक्टर को भी सीधे यूँ समझिए चेतावनी दे डाली है। अगर एक पैसे का भी गलत इस्तेमाल हुआ या एक पैसा भी कमीशन का इधर उधर करने की कोशिश की या गलत तरीके से रोड बनाने की कोशिश की तो कानूनी प्रकार एक्शन ली जाएगी। इससे सीधा साबित होता है कि आने वाले कल में ये टॉप रोड सच में होगी। जो हमारे भाई अफरोज वाटी जो कह रहे थे कि हमारी सुफिया मैडम जो कह रहे थे कि ये हाईटेक रोड होगी, MB पाटिल के बयान से साबित होता है कि ये सच में एक हाईटेक रोड होगी, क्योंकि उन्होंने सीधा जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट हुआ है उसे सीधा चेतावनी दे डाली है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि MB पाटिल साहब के नेतृत्व में, हमीद मुशीफ साहब के लीडरशिप में इस तरह के काम शुरू माइनॉरिटी में हो चुके हैं। हमें खुशी इस बात की है कि बीजापुर शहर में कोई हमारा सुनने वाला भी है, कोई देखने वाला भी है और कोई काम करवाने वाला भी है। इसीलिए हम पूरे माइनॉरिटी मिलकर जनाब श्रीमान MB पाटिल का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं आपके माध्यम के जरिए। बीजापुर नगर डेवलपमेंट के लिए इससे पहला भी फंड आया था। जी वो फंड का यूज वही मैं आपको पहले बोला, नालायक MLA चुनने की वजह से क्या
ये यूँ समझिए कि हम लोगों की भी बहुत से गलती है, माइनॉरिटी की को भी मैं बात कहूँगा, क्योंकि हमारी ही गलतियों का नतीजा हम इलेक्शन आईडी तो बना लेते हैं मगर इलेक्शन आईडी का सही इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि हम अपना पूरा 100% देने की हमें कोशिश करना चाहिए। इलेक्शन में हम अपना 100% नहीं देते, हम 40-50% देते हैं। इन 40-50% की वजह से हम 6,000-8,000 वोटों से हार रहे हैं। तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। तो कभी भी कौन सी भी चीज़ है 100% देने की कोशिश हम माइनॉरिटी को करना चाहिए। जिस दिन हम 100% अपना देंगे इंशाल्लाह हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मैं चैलेंज देता हूँ। और इस तरह के नफरती नेता, नालायक नेता सिर्फ बीजापुर से नहीं पूरे देश से खत्म होंगे जब मुसलमान एक होकर, माइनॉरिटी एक होकर पूरी तरह से 100% वोटिंग देगी। क्या आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में माइनॉरिटी का एमएलए बैठेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर 100% बैठेगा। इसी मुहिम के तहत हामिद मुशर्रफ होंगे, हम होंगे, हमारी पूरी टीम, पूरी माइनॉरिटी टीम काम कर रही है। यहाँ तक के हर एक को ये जो एमएलए है ये बस आ चुका है, क्योंकि नफरत से किसी का पेट नहीं भरता और नफरत से अभिवृद्धि नहीं होती, ये सभी जानते हैं। मैं आज हमारे वार्ड के लोगों को और हमारे एमबी पाटिल साहब, सुनील गौड़ा साहब, हामिद मुशर्रफ साहब और शकील बागमारी साहब का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो ये रोड का काम इतने दिन से पेंडिंग था, इसकी कोशिश कर रहे थे सब जने मिल के, और आज उसकी एमबी पाटिल साहब आके उद्घाटन किए हैं। इंशाल्लाह इसके बाद ये जल्द से जल्द काम हम सब जने मिल के कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये गुद्दी पूजा हो रही उनको मालूम था, फिर भी प्रोटेस्ट कहीं कर रहे थे तुम्हारे खिलाफ? नहीं, वो सबको पता था। टेंडर साहब भी बोले तो अब भी क्लैरिटी करे तो साहब 18 को टेंडर होता, उसके बाद वर्क ऑर्डर देते, उसके बाद काम चालू होता। साहब ही बोले तो हमारे मीडिया के माध्यम से अभी जस्ट बोले तो साहब, मैं भी वो बोल रहा था जो मेरे सामने गिरे हुए अब जो इलेक्शन हारे हैं उनका अभी चलने वाला, ये राजकीय में बोलने वाले करने वाले चलने वाला, मैं क्या नाराज नहीं हुआ उनसे। तुम्हारे ऊपर आरोप भी लगा रहे थे, सब आरोप भी बेकार हो गए थे तुम्हारे सामने से। अभी काम अच्छा होता, डेवलपमेंट होता है। इंशाल्लाह हमें और हमारे लीडर हैं हमीद बा, उनको लेके काम कर रहे हैं। अभी काम की शुरुआत कब से हुई? कल से अतिक्रमण चालू होता, उसके बाद गटार का चल लाइन आउट हो गया, गटार चालू होती, उसके बाद सीसी चालू। तो ये रोड कितने महीनों में कंप्लीट करके देंगे? नहीं, अभी रमजान है, 2 महीने छोड़ को, जब तक हम गटार कंप्लीट करते लोगों को तकलीफ नहीं होना, रोड खोदे तो तकलीफ होती, रोड का कंप्लीट करके रोड रमजान जैसे होता रोड खोदते। मेरा नाम अफरोज वाटी, सुफिया वाटी का बेटा, मैं वार्ड नंबर 25। मेंबर साहब, रोड तो बन रही है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। जहाँ पर आप गटार की बात कर रहे हैं, क्या है रोड जितनी है हम भी देख रहे हैं, आपका बचपन गया, हमारे बचपन गया, हमारे वालिद साहब भी देखे हैं, मुशर्रफ साहब भी देखे हैं। ये रोड जो है नैरो है यानी छोटी है, इसका वसीकरण कब होगा? नाम पे जो है अतिक्रमण होता है, हर साल या 2 साल में एक बार अतिक्रमण होता है। बीसीसी वाले आते हैं, अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करके वहाँ पे कागज में पैसे डाल के वो ले जाते हैं। फिर लोग जो वहाँ पर आते हैं, तो परमानेंट सोल्यूशन इस रोड का कब होगा? अभी क्या है, इसमें 5 फुट जो शॉर्ट है, फुटपाथ है, वो किसको नहीं दिख गया। वो फुटपाथ पहली बार काट रहे हैं, काट के वो फुटपाथ के नीचे से गटार जाती है, वो तो एक्स्ट्रा 5 फुट मिला। ऐसा करके शॉर्ट उसको कवर कर रहे हैं। थोड़े 1-2 फ्लैट आए, वो कमिश्नर साहब को मास्टर प्लान में काटूँ बोल रहे हैं, उनको उन्होंने भी रेडी है पार्टी, जब उनको अमाउंट पहुँचेगा और थोड़ा रोड चौड़ी होती है। पब्लिक का डिमांड है आपसे और हामिद मुशर्रफ साहब से कि यहाँ पर जो है अभी तक जो है मास्टर प्लान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे हेरिटेज का भी नाम दिया गया है। जैसे आप मैत्रमल देख सकते हैं, वहाँ पे एक मीनार गिरा हुआ है, तो अभी तक आर्कियोलॉजिकल वाले उस पर उसकी मरम्मत नहीं कर पाए। और जामिया मस्जिद का भी हाल है, काफ़ी देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं। तो इस रोड के मास्टर प्लान के लिए क्या आपने प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को या फिर वीसीसी को या एमबी पाटिल साहब को? इसके बारे में इमारत खाते वाले के बारे में तो ये भंगीमाल का जो गिरा मास्टर प्लान नहीं होता हो क्या, ये जो भंगीमाल गिरी उससे भी मनवीत देश है विजय कुमार को उधर है। और बाद में आसार महल के जीबी गार्डन सामने जो दीवार पड़ी उसमें कुत्ते आके बच्चों को लड़े थे, जब भी जाके हमें उसे मनवीत देश है। और बच्चे बसा आसार के अंदर 8 बच्चे मर गए, साहब पास टाइम नहीं था। और इंशाल्लाह अमित भाई के लेके वहाँ जाके साहब को लेकर के आसार महल का एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 25 सुफिया वाटी, और हमारे रोड का काम बहुत दिन से रुका था।
एमबी पाटिल सुनील पाटिल मिल को बहुत कोशिश करे। मेरा बेटा ये हमीद भैया बहुत उन्होंने भी हमारे बेटे के साथ बहुत उन्होंने साथ दिए और सब भी मिल को ये काम सैंक्शन करे। हमारा काम चालू हुआ आज। एमबी पाटिल का, सुनील पाटिल का और हमीद भैया का बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और मेरे वार्ड के पूरे नौजवान औरतें, हमारे बच्चे, बेटा ना बेटियाँ सब मेरा साथ दिए, मेरे बच्चे का साथ दिए और मेरे नौजवान बच्चे मेरे बेटे का बहुत साथ दिए, मेरा भी साथ दिए। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आसार गली की पूरी जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब भी साथ दिए हमारे वास्ते, सब भी साथ दिए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। पूरी मीडिया वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। ये मेरा बहुत साथ दी, सब भी साथ दी मेरा। हमारे शकील बागमारू भी साथ दिए, हमारे हमीद भैया, सब पूरी टीम हमारा साथ दी। शब्बीर जागीरदार शब्बीर सब साथ दी हमारा, बहुत उनका शुक्रिया। सबको सलाम अलैकुम। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।